Good morning, student. Welcome to the class. This is the sixth part of the class, sixth part of the chapter structure of atom. And in this part, we'll discuss about atomic spectra. In the earlier classes, we have already told you that there are three phenomena which cannot be explained with the help of classical physics. Two of them we have already discussed. One is photoelectric effect, which was explained by Einstein, and one is black body radiation, which was discovered and discussed by Max Planck. And the third one is line spectrum of hydrogen. Classical physics fails to explain the line spectrum obtained from hydrogen. Okay, so what is line spectrum? What type of spectrum obtained from hydrogen? All this part we will discuss in this chapter, in this part. And one more thing, the line spectrum of hydrogen can be explained only with that on the basis of the Bohr's theory. So Bohr proposed some postulates about the atomic structure on the basis of which he explained the line spectrum of hydrogen. Okay, so this postulate is suitable. This postulate is useful for explaining the line spectrum of hydrogen, that the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ in energy by delta E is given by delta equal to E2 minus E1 equal to H nu, nu equal to delta E by H, where E1 and E2 are the energies of the lower and higher allowed energy states respectively. This expression is like this. Now see, what he basically tries to say, that these are orbits, these are energy states or stationary states. Different orbits are called stationary states. Orbits have different name. Sometimes we call it orbit, sometimes we call it stationary state, sometimes we call it energy state. So this is a energy state, n equal to 1, and this is another energy state represented by n2. If a electron present in one energy state, its energy is fixed. But when it jumps from one energy state to another, then it has to take energy from outside, which is equal to the energy difference between the two states. Okay, so what is the energy difference between the two states? That is equal to delta E. Delta E means E2 minus E1. So when the electron get excited from the lower energy level to higher energy level, it has to absorb a quantum. It has to absorb a photon. That means a particle of light whose energy is equal to h nu. Okay, so this energy gap, this energy difference will be equal to the h nu of, that means the energy of the photon. This energy gap will be equal to the energy of the photon which is absorbed by the electron. So delta equal to h nu. So from this equation we can calculate the frequency of the absorbed radiation, because nu equal to delta E by H. So if we know the energy difference, H is a constant which you know. So if you know the energy gap between the two states, then you will be able to predict the frequency of the radiation. Now see, when an electron, এইখিনিতে তোমাৰ যিটো স্পেক্ট্ৰামৰ গোটেই বেচিছটো এই পইণ্টতে আছে, যে when an electron jumps from a lower energy orbital to lower energy orbit to higher energy orbit, it get excited. Okay, excited means it becomes unstable. When an electron jumps from lower energy orbit to higher energy orbit, it becomes unstable. So after some time, it tries to come back to the original state by releasing the energy which it has been absorbed during the transition. Okay, so সব ইলেক্ট্ৰনবোৰ সদায় ক'ত থাকিব বিচাৰে, n equal to 1 state থাকিব বিচাৰে, আৰু n equal to 1 state টোকে আমি কি বুলি কওঁ, গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট বুলি কওঁ। ঠিক আছে, গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট মানে কি, n equal to 1 state, প্ৰথম অৰবিটটো। সো যেতিয়া তাহাঁতে ওপৰলৈ যায়, এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰি পেলাই অলপ সময়ৰ পাছতে তাহাঁতে কি কৰে, আকৌ সেই এনাৰ্জিটো ইমিট কৰি পেলাই তাহাঁতে অৰিজিনেল ষ্টেটটোলৈ ঘূৰি আহে।
ঠিক আছে এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা কাৰণ এইটো কথাৰ পৰা আমাৰ গোটেই স্পেক্ট্ৰামৰ গোটেই কথাটো আহিছে যে ইলেক্ট্ৰন এটাই যেতিয়া ওপৰলৈ যাব সি এনাৰ্জি লৈ পেলাই যাব আৰু অলপ সময়ৰ পাছত সি কি হ'ব আকৌ ঘূৰি আহিব ঘূৰি আহোঁতে কি কৰিব যেতিয়া সি ৰিটাৰ্ণ কৰিব যিটো এনাৰ্জি সি লৈছিলে সিমানটো এনাৰ্জি সি কি কৰিব এৰি দিব প্ৰথম জাষ্ট এই কথাটো তোমালোকে বুজি লোৱা নেক্সট এটা স্পেক্ট্ৰাম বুলি ক'লে কি হয় চোৱা since ordinary white light consists of waves with all the wavelengths in the visible range a ray of white light is spread out into a series of colored bands called spectra আমি কেতিয়াবা ৰামধেনু দেখিছো ৰেইনবো দেখিছো আমি ৰেইনবোত কি হৈ থাকে সাতটা কালাৰ ইটোৰ লগত সিটো মাৰ্চ হৈ থাকে ঠিক আছে সো এনেকে ধৰণে যিবোৰ সেই সাতটা কালাৰৰ যিটো কন্টিনিউয়াস যিটো মাৰ্চ আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ স্পেক্ট্ৰাম বুলি কওঁ ঠিক আছে অসমীয়াত বৰ্ণালী বুলি কয় spectrum now spectrum is of two types okay basically it is of two types one is called continuous spectrum and other one is called line spectrum the continuous spectrum to ki hoy the spectrum of white light range from violet to blue merge with each other without any visible gap is called continuous spectrum okay this is continuous spectrum so তোমালোকে জানা যে if we allow to pass white light through a prism then we will get a spectrum like this is called continuous spectrum why it is continuous because different colors are merged here without any visible gap next is line spectrum the emission spectra of atoms in the gas phase on the other hand do not show a continuous spread of wavelength from to violet from red to violet do not continuous spread of wavelength from red to violet from red to violet rather they emit light only at a specific wavelength with dark spaces between them such spectra are called line spectra so যদি আমি নৰ্মেল লাইটৰ প্ৰিজমৰ মাজেদি পাছ কৰি পেলাই এখন স্পেক্ট্ৰাম বনাও তেতিয়াহ'লে সেইটো কি হ'ব কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম বাট যেতিয়া আমি লাইটটো এটা মলিকুলৰ মাজেদি পঠাই দিম মলিকুলটোক এবজৰ্ব কৰিব দিম লাইটটো তাৰ পাছত মলিকুলটোৱে ইমিট কৰা লাইটখিনি যেতিয়া আমি প্ৰিজমৰ মাজেদি পঠাম তেতিয়া আমি এনেকুৱা এখন স্পেক্ট্ৰাম পাম য'ত কিছুমান লাইন থাকিব ঠিক আছে সো সেই লাইন বিলাককে আমি কি বুলি কওঁ লাইন স্পেক্ট্ৰাম বুলি কওঁ কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম আৰু লাইন স্পেক্ট্ৰামৰ ডিফাৰেন্সটো বুজি পালানে কন্টিনিউয়াস স্পেক্ট্ৰাম কি হ'ব যেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ মাজত গেপ নাথাকিব গোটেই কালাৰ বিলাক ইটোৰ লগত সিটো মাৰ্জ হৈ আছে আৰু লাইন স্পেক্ট্ৰাম বুলি ক'লে আমি কি বুজিম যেতিয়া তাহাঁতি ইটোৰ লগত সিটো গেপটো ভিজিবল হৈ আছে ঠিক আছে ডিফাৰেন্ট কালাৰ বিলাকৰ মাজত কিছুমান ব্ল্যাক কালাৰ লাইন আছে তেতিয়া আমি কি বুলি কম লাইন স্পেক্ট্ৰাম বুলি কম ঠিক আছে a continuum of radiation is passed through a sample which absorbs the radiation of certain wavelength the missing wavelength এতিয়া আমি এটো কৈছে যে কেতিয়াবা আমি কি কওঁ সেই লাইন স্পেক্ট্ৰাম আকৌ দুই ধৰণৰ থাকে এটা হৈছে কি absorption spectrum এটা হৈছে কি emission spectrum ঠিক আছে absorption spectrum আমি কেনেকৈ পাম যে a continuum of radiation is passed through a sample which absorbs radiation of certain wavelengths the missing wavelength which corresponds to the radiation absorbed by the matter leave dark spaces in the bright continuum spectrum called absorption spectrum যে কি হল যেতিয়া আমি এটা স্যাম্পলক লাইট দি দিলো লাইট দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব এই যে ফেনোমেননটো ইয়াত দেখিছানে তাৰমানে ইলেক্ট্ৰন বিলাকে কি কৰিব ইহঁতি লোৱাৰ এনাৰ্জিত আছিলে প্ৰথমে যেতিয়া তুমি লাইট দি দিলা দিয়াৰ লগে লগে তাহাঁতি কি কৰিব জাপ মাৰি পেলাই তাহাঁতি ক'ত যাব ওপৰত যাব হাই এনাৰ্জি ষ্টেটত যাব এতিয়া হাই এনাৰ্জি ষ্টেটত যোৱা মানে কি হ'ল কিছুমান লাইট তাহাঁতি এবজৰ্ব কৰিলে না কিছুমান এনাৰ্জি তাহাঁতি এবজৰ্ব কৰিলে এতিয়া এই বাকি থকা লাইটখিনি এটা লাইট মই দি দিলো স্যাম্পলটোৱে অলপ এবজৰ্ব কৰি থৈ দিলে কাৰণ তাহাঁতি ওপৰলৈ যাবলৈ সেই লাইটটো ইউজ কৰিলে বাকি থকাখিনি যদি আমি এখন স্পেক্ট্ৰাম বনাও তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম সেই যিখিনি লাইট সি এবজৰ্ব কৰি থৈ দিলে সেই জেগাবিলাকত আমি কি পাম কিছুমান ব্ল্যাক কালাৰ লাইট পাম আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেক্ট্ৰামটোকে আমি কি বুলি কওঁ এবজৰ্পচন স্পেক্ট্ৰাম বুলি কওঁ ঠিক আছে আকৌ যেতিয়া এবজৰ্ব কৰিলে অলপ সময়ৰ পাছত কি হ'ব সি আকৌ ওপৰ ষ্টেটৰ পৰা তলৰ ষ্টেটলৈ ঘূৰি আহিব ঘূৰি আহোঁতে কি কৰিব সেই লাইটটো কি কৰিব সি যিটো এবজৰ্ব কৰিছিলে সেই লাইটটো সি ইমিট কৰিব এতিয়া যদি এই ইমিট কৰা লাইটটোক যদি আমি
প্ৰিজমৰ মাজেদি যাবলৈ দিওঁ আৰু এখন স্পেক্ট্ৰাম বনাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এনেকুৱা ধৰণৰ এখন স্পেক্ট্ৰাম পাম য'ত কিছুমান কালাৰ্ড লাইট থাকিব ব্লেক প্লেটত চ' তেতিয়া আমি কি পাম ইমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম পাম বুজি পালানে চ' এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰাম কেতিয়া পাম যেতিয়া আমি লাইট এটাক এবজৰ্ব কৰিবলৈ দিম চেম্পলটাক আৰু তাৰ পাছত সেই লাইটখিনিক আকৌ আমি স্পেক্ট্ৰাম বনাম তেতিয়া আমি এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰাম পাম আৰু এক্সাইটেড চেম্পলটোৱে এক্সাইটেড মানে কি যেতিয়া সি এনাৰ্জি এবজৰ্ব কৰিলে তাক আমি এক্সাইটেড বুলি কওঁ এক্সাইটেড চেম্পলটোৱে এৰি দিয়া লাইটটো যেতিয়া আমি এখন স্পেক্ট্ৰাম ল'ম তেতিয়াহ'লে সেই স্পেক্ট্ৰামখনক আমি কি বুলি কওঁ ইমিশ্যন স্পেক্ট্ৰাম বুলি কওঁ এতিয়া ইয়াত তোমালোকে এইটো আমি নেক্সট স্লাইডখনত ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম চোৱা যে এইটো হৈছে আমাৰ হোৱাইট লাইট দেখিছানে এইটো হৈছে চ'ৰ্চ অফ হোৱাইট লাইট আমি যদি হোৱাইট লাইট এটা আমি এইটো স্লিট বুলি কয় স্লিট মানে এই লাইটটো কনচেন্ট্ৰেট কৰিবকৈ ইউজ কৰিছে মানে এটা সৰু ইয়াত হোল আছে সেই হোলটোৰ মাজেদি হোৱাইট লাইটটো আহিবলৈ দিছে যাতে এটা নেৰ' বিম আহে ঠিক আছে এইখন এখন স্লিট চ' চ'ৰ্চ অফ হোৱাইট লাইট ইজ এলাউড টু পাছ থ্ৰু এ প্ৰিজম অ'কে চ' প্ৰিজমটোৰ মাজেদি যোৱাৰ পাছত প্ৰিজমটোৰ পৰা ওলাই যোৱা লাইটখিনিক যদি আমি এখন ফিল্মত ৰেকৰ্ড কৰোঁ এই ফিল্ম মানে কি এইখন হৈছে ফটোগ্ৰাফিক প্লেট মানে ইয়াত যিখিনি লাইট যাব সেই লাইটখিনি ইয়াত কালাৰটো বহি যায় যেনেকৈ আমি এক্সৰে প্লেটটো দেখিছোঁ এক্সৰেটো পাছ হৈ যায় যেতিয়া এক্সৰে প্লেটটো ওলাই তাত সেই এক্সৰেটো যোনটো জেগাত যাব নোৱাৰে সেই জেগাখিনি আমাৰ ইয়াত প্ৰিণ্ট হৈ যায় নে সেইটো কোৱা হয় ফটোগ্ৰাফিক প্লেট এক্সৰে প্লেটটো ঠিক আছে চ' আমি যদি ইয়াত এক্সৰে প্লেট এটা লওঁ তেতিয়াহ'লে এই কালাৰখিনি ইয়াত কি হৈ যাব বহি যাব এক্সৰে প্লেট নহয় এইটো ফটোগ্ৰাফিক প্লেট বুলি কৈছোঁ বা ফিল্ম বুলি কৈছোঁ চ' হোৱাইট লাইট যেতিয়া আমি প্ৰিজমৰ মাজেদি পাছ কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কালাৰবিলাক ছেপাৰেট হৈ যাব আৰু ইয়াত আমি এখন স্পেক্ট্ৰাম পাম সেই স্পেক্ট্ৰামখনক আমি কি বুলি কওঁ কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰাম বুলি কওঁ চ' এতিয়া কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰামখন কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব ইয়াত কণ্টিনিউৱাছ কেলৈ কোৱা হৈছে বিকজ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ আৰ মাৰ্জড উইথ ইচ আদাৰ উইদাউট এনি ভিজিবল গেপ therefore it is called continuous spectrum next আহিলে যে when you supply light to a sample this is a molecules when you supply light that is energy okay h nu then it will jump to a higher energy state okay now in this case see this is white light is allowed to pass through a sample this is a absorbing sample so a absorbing sample to যেতিয়া white light to পালে ই অলপ frequency কি কৰিলে absorb কৰি থৈ দিলে কি কেনে absorb কৰিলে so that by taking this energy it can jump from lower energy state to higher energy state now the light which is coming out of this absorbing sample this light will deficient of some frequencies because some of the light is absorbed by the sample okay so sample to পৰা pass হৈ অহা যেখিনি light অলপটো কি absorb কৰি থৈ দিলে সেই লাইটখিনিক যদি আমি প্ৰিজমৰ মাজেদি পাছ কৰি দিওঁ আৰু আমি যদি ফটোগ্ৰাফিক প্লেটত ৰেকৰ্ড কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এখন এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰাম পাম এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰাম ঠিক আছে আৰু এই এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰামখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব বা তোমালোকে ইমাজিন কৰাচোন এবজৰ্পশ্যন স্পেক্ট্ৰামখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কাৰণ এইখনটো এনেকুৱাই হ'ব লাইটটো হোৱাইট লাইটে দিছোঁ তাৰমানে এইকেইটা কালাৰে আছে তাৰ মাজত কিন্তু যিখিনি জেগাত তাহাঁতি এবজৰ্ব কৰি থৈ দিলে অলপটো তাহাঁতি লাইট কোনোবাটো ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে সি ৰেড লাইট লৈছে কোনোবাটো ট্ৰানজিশ্যনৰ কাৰণে সি ভায়লেট লৈছে ক'ৰবাত গ্ৰীণ লৈছে ঠিক আছে অলপ লাইট সি কি কৰিলে এবজৰ্ব কৰি থৈ দিলে কি কাৰণে এবজৰ্ব কৰিলে যাতে এই ইলেক্ট্ৰনবোৰ লোৱাৰ এনাৰ্জি লেভেলৰ পৰা হায়াৰ এনাৰ্জি লেভেললৈ জাম্প কৰিব পাৰে চ' ইয়াততো কিছুমান মিচিং থাকিব ৱেভলেন্থ বুজি পাইছানে চ' এতিয়া স্পেক্ট্ৰামখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব যে যিবিলাক জেগাত আমাৰ লাইটবিলাক লৈ ল'লে সেই লাইটবিলাকৰ জেগাত কি পাম আমি কিছুমান ব্লেক কালাৰ লাইট পাম চ' ইন দিছ কেছ ইউ আৰ গেটিং এ ব্লেক লাইন ইন ভায়লেট পৰ্চন তাৰমানে কি হৈছে দিছ চেম্পল ইজ টেকিং এ ভায়লেট লাইট ফৰ ট্ৰানজিশ্যন এগেইন ইট ইজ ইউ আৰ গেটিং এ ব্লু কালাৰ ব্লেক কালাৰ লাইন ইন ব্লু and green position that means in this position the light is absorbed by the sample and you are getting a black line in red portion that means this sample is absorbing a red light also বুজি পালানে নেক্সট আহিলে কি যে এতিয়া যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো গৈ এক্সাইটেড হোৱা মানে কি হি হায়াৰ এনাৰ্জিলৈ গ'ল after getting excited this electron will again come back to the original state so when it come back to the original state then it will release this energy which it has absorbed during the transition the transition সময়ত তাহাঁতে যিখিনি লাইট লৈছিলে সেই লাইটখিনি তাহাঁতে কি কৰিব এৰি দিব এতিয়া আমি এই এৰি দিয়া লাইটখিনিক যদি আমি প্ৰিজমৰ মাজেদি যাবলৈ দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব চোৱা this is excited sample means
the sample which already taken light. Okay, so যেতিয়া আমি স্যাম্পলটাক লাইট দি দিও তেতিয়াহলে সেই স্যাম্পলটোক যেতিয়া লাইটটো এবজর্ব কৰি ললে সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ এক্সাইটেড স্যাম্পল বুলি কওঁ so this is a excited sample and this excited sample is releasing some light because in this excited sample the electrons are now going to the lower energy. Electrons are now moving to the lower energy by releasing that energy which is absorbed during the transition. So if we allow this light through the prism, then what type of spectrum you will get? প্ৰথম ভিডিওটো পজ কৰা আৰু পজ কৰি ভাবা এখন কেনেকুৱা স্পেক্ট্ৰাম তোমালোকে পাবা ইয়াত কি এইটো অকল আমি এক্সাইটেড স্যাম্পলটো এৰি দিয়া লাইটখিনি লৈছো যদি এক্সাইটেড স্যাম্পলটো এৰি দিয়া লাইটখিনি লৈছো তেতিয়াহলে আমি অকল ইয়াত কোনকিটা লাইট পাম যিকিটা লাইট হি এবজর্ব কৰিছিল অকল হেগিটাহে পাম ঠিক আছে কাৰণ আমি স্যাম্পলটো এৰি দিয়া লাইটখিনিহে প্ৰিজমৰ মাজেদি পাছ কৰিছো সো তেতিয়াহলে আমি এখন কেনেকুৱা স্পেক্ট্ৰাম পাম আমি এখন স্পেক্ট্ৰাম পাম য'ত অকল সেই কালাৰ গিটাহে থাকিব এখন ব্ল্যাক প্লেট আৰু তাত কি হ'ব যিকিটা কালাৰ হি লৈছিলে সেই কালাৰ গিটাহে ইয়াত থাকিব বুজি পালানে কাৰণ আমি এবাৰ কি কৈছো যে এক্সাইটেড স্যাম্পলটোৱে এৰি দিয়া লাইটখিনিক আমি প্ৰিজমৰ মাজেদি যাব দিছো সো নাও ইউ উইল গেট এ ব্ল্যাক স্পেক্ট্ৰাম ব্ল্যাক প্লেট ফটোগ্ৰাফিক প্লেট with some colored line আৰু কালাৰ লাইন গিটা কোনখিনি পাইছো এইখিনি দিছিলে কি এবজর্ব কৰিছিলে সো ইয়াত কালাৰ আছে এইখিনি কি এবজর্ব কৰি থৈছিলে সো ইয়াত ইমিশন কৰিছে এইখিনি কি এবজর্ব কৰিছিলে ইয়াত ইমিশন কৰিছে এইখিনি এবজর্ব কৰিছিলে ইয়াত ইমিশন কৰিছে বুজি পালানে কথাটো সো গোটেই কথাটো হয় কি যে আমি যেতিয়া লাইট পাস কৰি দিও তেতিয়াহলে স্যাম্পলটোত থকা ইলেক্ট্ৰন বিলাকে সেই লাইটটো লৈ পেলাই তাতে জাম্প কৰে হাই এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ কিন্তু হাই এনাৰ্জি ষ্টেটত তাতে বেছি দেৰি থাকিব নিবিচাৰে তাহাঁতি আকৌ কি হয় ঘূৰি আহোতে কি কৰিব যিখিনি লাইট লৈছিলে সেইখিনি লাইট তাহাঁতি ইমিট কৰি দিব বুজি পালানে সো তেতিয়া আমি কি পাম এটা এবজর্পশন স্পেক্ট্ৰাম পাম আৰু এটা ইমিশন স্পেক্ট্ৰাম পাম এতিয়া কি হয় এই ইমিশন স্পেক্ট্ৰামটো প্ৰত্যেকটো এটমৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কাৰণ প্ৰত্যেককে বেলেগ বেলেগ এনাৰ্জিত লব বেলেগ বেলেগ এনাৰ্জি লাইট লব আৰু বেলেগ বেলেগ এনাৰ্জি লাইট ইমিট কৰিব সো এ স্পেক্ট্ৰাম ইজ লাইক এ ফিংগাৰপ্ৰিন্ট অফ এ এটম বুজি পালানে যেনেকে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় তেনেকে এটা এটমৰ স্পেক্ট্ৰামখনো কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় ঠিক আছে আৰু প্ৰথম কি হল আমি অকল হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে আমি প্ৰথম স্পেক্ট্ৰামখন পাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু নিলছ বোৰে প্ৰথম হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে এনেকুৱা যিখন লাইন স্পেক্ট্ৰাম আমি পালো সেই ইমিশন লাইন স্পেক্ট্ৰামখন হি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিছিল ঠিক আছে উইথ দ্য হেল্প অফ দিস কনসেপ্ট absorption of energy and release of energy okay next আহিলে যে emission line spectrum of excited hydrogen sample so now হাইড্ৰোজেনৰ কাৰণে কেনেকুৱা হয় সোৱা বোৰে কি কৰিলে যে এটো লৈছে এটা গ্যাস discharge tube containing hydrogen that means inside this cylinder small glass cylinder hydrogen gas is taken and a electric discharge is passed through the hydrogen gas that means electric energy high electric energy is supplied to the hydrogen gas high electric energy ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি পাস কৰা মানে কি ন আমি এনাৰ্জিটো ইলেক্ট্ৰনটো কি কৰিছো এক্সাইট কৰিছো হাইড্ৰোজেনৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰ কি কৰিছো আমি এক্সাইট কৰিছো আমি তাৰমানে এনাৰ্জি সাপ্লাই কৰিছো ইন টাৰ্মস অফ ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি okay we are supplying energy to the hydrogen and after some time when the electron jumps to the higher energy state again they come back to the lower energy state and the light which is emitted by hydrogen প্ৰথমে ইয়াত লাইট দিয়া নাই এবাৰ আমি কি কৰিছো হাইড্ৰোজেনখিনিক এক্সাইট কৰি দিছো এক্সাইট কৰাৰ পাছত অলপ সময়ৰ পাছত কি হ'ব কি ঘূৰি আহোতে কি যিবোৰ এনাৰ্জি লৈছিলে সেই এনাৰ্জিবোৰ কি কৰিব এৰি দিব আৰু এই এৰি দিয়া এনাৰ্জি বিলাকক আমি কি কৰিছো এনেকুৱা এখন স্লিটৰ মাজেদি যাবলৈ দি এটা প্ৰিজমৰ ওপৰত পৰিব দিছো সো হাইড্ৰোজেনক আমি প্ৰথম এক্সাইট কৰিলো আৰু এক্সাইট কৰাৰ পাছত তাক ঘূৰি আহিবলৈ দিলো গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটলৈ মানে লোৱাৰ এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ ঘূৰি আহোতে যিখিনি এনাৰ্জি সি ৰিলিজ কৰিব সেই এনাৰ্জিখিনিক আমি প্ৰিজম এটাৰ মাজেদি যাব দিছো এতিয়া একেটাই প্ৰসেস তাৰমানে যেটো থনি মই কৈছিলো আৰু এইখন হৈছে সিম্পল স্লিট এই স্লিট মানে কি ইয়াৰ মাজত এটা নেৰো হোল থাকে যাতে অনলি এ নেৰো বিম অফ লাইট পাস থ্ৰু দা প্ৰিজম কাৰণ এখন এই দিলে কি হ'ব ইয়াৰ পৰা যোৱা গোটেই লাইটখিনি ইয়াত পৰি যাব কিন্তু আমি ভাবিছো এটা নেৰো বিম অফ লাইট আমি ইয়াত পেলাও সো সেই কাৰণে এখন সৰু হোল থকা দুখন স্লিট আমি লৈছো and Bohr observed that some specific line in a photographic plate okay so this is the line spectrum of hydrogen but when he carefully observed he saw that
Initially, he saw 3-4 particular lines in visible region, but when he observed it carefully with some sophisticated instrument, then he observed that there are several lines in the spectrum which cannot be observed with our naked eyes. Okay, different lines are there, but we can observe only some of them with our naked eyes. Now he tries to explain this line spectrum of hydrogen, how this line spectrum is uh, coming from hydrogen. Okay, see, the concept is similar. Electrons excited to a higher energy level when you supply electrical energy or when you supply energy. When you supply energy, first the electrons will accept energy and they move to the higher energy state. After some time, they again come back to the original state by releasing the amount of energy. Now this light, which is released by the hydrogen atom, এইটো এটা হাইড্ৰোজেন এটম বুলি ধৰিবা, কি এনাৰ্জি ল'লে, যিটো লাইট সি এৰি দিলে, সেই এৰি দিয়া লাইটটোকে আমি প্ৰিজমৰ মাজত যাবলৈ দিছোঁ আৰু তেতিয়া আমি এনেকুৱা এখন স্পেক্ট্ৰাম পাইছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যে যেতিয়া সি এই লাইটটো ল'ব, এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো যিটো এই এইচ নিউৰ যিটো নিউটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো, এইটোতো কোনো মেণ্ডেটৰী কথা নহয় যে এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো অকল ভিজিবল ৰিজনতে পৰিব। আমি যিটো ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰাম পাইছোঁ, সেই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক স্পেক্ট্ৰামতো ঢেৰ লাইট আছে, এক্স ৰে আছে, ইউ ভি আছে, গামা ৰে আছে। Okay, different frequencies আছে, so সি তাৰ যিকোনো এটা ৰিজনৰ পৰা সি কি কৰিব পাৰে, এনাৰ্জিটো এবজৰ্ব কৰিব পাৰে। Okay, যিকোনো এটা ৰিজনৰ পৰা সি যিকোনো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি লাইট সি এবজৰ্ব কৰিব পাৰে। এতিয়া যদি সি এক্স ৰেত এবজৰ্ব কৰিছে, তো ৰিলিজ কৰোঁতেও সি কি কৰিব, এক্স ৰেত ইমিট কৰিব। এক্স ৰেটো আমি খালী চকুৰে দেখি পাওঁ জানো, নেপাওঁ। বুজি পালানে? ছাপোজ সি ইউ ভিত এবজৰ্ব কৰিছে, সি যদি ইউ ভিত এৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই ইউ ভি লাইটটো আমি চকুৰে দেখি নাপাওঁ। আমি কোনকেইটা দেখিবলৈ পাম, অকল আমি কি পাম, যিকেইটা নৰ্মেল আমাৰ লাইট আছে, ভিজিবল লাইট, সেইকেইটাই আমি দেখি পাওঁ। চ' বোৰ স্পেক্ট্ৰামটোৰ যিটো হাইড্ৰজেনৰ স্পেক্ট্ৰাম, তাত আমি বহুত লাইন পাইছোঁ এনেকুৱা, সেই লাইনবিলাক কোনোবাটো আছে ইউ ভি ৰিজনত, কোনোবাটো আছে এক্স ৰে, কোনোবাটো আছে আই আৰ, কেইডালমান আছে ভিজিবলত। তাৰমানে কি গম পাইছোঁ, যে যেতিয়া আমি বস্তুটোক এক্সাইট কৰিলোঁ হাইড্ৰজেন চেম্পলটোক, চ' হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰনবোৰে কি কৰিলে, এনাৰ্জিটো লৈ পেলাই সি হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ গুচি গ'ল, আৰু যাওঁতে সি কি কৰিলে, সি ডিফাৰেণ্ট ৰিজনত এনাৰ্জিটো এবজৰ্ব কৰিছে। কোনোবাটো এক্স ৰেত লৈছে, কোনোবাই ইউ ভিত লৈছে, আৰু যেতিয়া সি ইমিট কৰিছে, তেতিয়াও আমি কি পাইছোঁ, ডিফাৰেণ্ট লাইট আমি পাইছোঁ। আৰু এইবিলাক লাইটেই প্ৰিজমৰ মাজেদি যোৱাৰ পাছত আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ লাইন স্পেক্ট্ৰামবোৰ আমাক দিছে। কাৰণ হাইড্ৰজেনে ইমিট কৰা লাইটটোহে আমি প্ৰিজমৰ মাজেদি যাবলৈ দিছোঁ। চ' সেইকাৰণে ইয়াত আমি গোটেই স্পেক্ট্ৰামটো পোৱা নাই, কণ্টিনিউৱাছ স্পেক্ট্ৰামটো। ইয়াত কি পাইছোঁ, যিবিলাক হাইড্ৰজেনে এবজৰ্ব কৰি থৈছিলে, সেই এবজৰ্ব কৰা লাইনবিলাক আমি পাইছোঁ। যিবিলাক কালাৰ সি এবজৰ্ব কৰিছিলে, সেইবিলাক সি আকৌ ইমিট কৰিছে। ঠিক আছে, এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যে এক্সপ্লেইনটো কেনেকৈ কৰিছিলে চোৱা। যেতিয়া এটা ইলেক্ট্ৰন, যেতিয়া তুমি এনাৰ্জিখিনি দিলা, তেতিয়াহ'লে নৰ্মেলি ইলেক্ট্ৰনখিনি ক'ত থাকে, n=1 ষ্টেটত থাকে। এই ষ্টেটটোক আমি কি বুলি কওঁ, গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট বুলি কওঁ। যেতিয়া তুমি এনাৰ্জি ছাপ্লাই কৰিলা, গোটেই ইলেক্ট্ৰনখিনি কি হ'ব, গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটৰ পৰা একেলগে জাম্প কৰিব টুৱাৰ্ডছ দ্য হাই এনাৰ্জি ষ্টেট। সি বেলেগ ষ্টেটলৈ যাব পাৰে। ঠিক আছে, বেলেগ ষ্টেটলৈ যাব পাৰে। এইটো আমি পোনকৈ দেখাইছোঁ, এইটো একচুৱেলি বস্তুটো হৈছে এনেকুৱা অৰ্বিট। চ' তোমালোকে যিকোনো এটা ডায়েগ্ৰামত চাব পৰা কথা একেটাই। চ' এই দুটা চোৱা প্ৰথম, যে এইটো হৈছে n=1 ষ্টেট। ঠিক আছে, গ্ৰাউণ্ড ষ্টেট। ইয়াত ইলেক্ট্ৰনখিনি আছিল। প্ৰথম যেতিয়া তুমি এনাৰ্জি ছাপ্লাই কৰিলা, অল দ্য ইলেক্ট্ৰনছ মুভ টু ডিফাৰেণ্ট ষ্টেট। ইট মে গোজ টু n=2, ইট মে গোজ টু n=3, 4, 5, 6, 7 up to infinity. When you remove the source of light, or after some time, they tries to come back to the original state by releasing energy. এতিয়া কি হ'ব, তাহাঁতি যেতিয়া তললৈ ঘূৰি আহিব, চববিলাক n=1 লৈ ঘূৰি নাহে, কিছুমান n=2 লৈ ঘূৰি আহিব, মুঠতে লোৱাৰ এনাৰ্জিলৈ আহিব। বুজি পাইছেনে? কোনোবাটো যদি n=7 আছিলে, সি হয়তো 6 লৈ ঘূৰি আহিলে, 5 লৈ ঘূৰি আহিলে, কোনোবাটো 4 লৈ আহিলে, কোনোবাটো 3 লৈ আহিলে, কোনোবা 2 লৈ আহিলে, কোনোবাটো 1 লৈ আহিলে। বুজি পাইছেনে কথাটো? চ' যেতিয়া প্ৰথম এনাৰ্জি দিলা, সি চববিলাক একেলগে ওপৰ এনাৰ্জিলৈ গুচি গ'ল, আৰু তাৰপিছতে কি হ'ব, সি বেলেগ এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ লাহে লাহে ঘূৰি আহি থাকিব। এতিয়া কি হ'ব, যে গোটেই যদি ওপৰ এনাৰ্জিত থকা ইলেক্ট্ৰনবিলাক চববিলাক যদি তললৈ গুচি আহে,
n equal to 1 ষ্টেটলৈ গুচি আহে তেতিয়াহলেও আমি কি পাম প্ৰত্যেকটো কাৰণে এই প্ৰত্যেকটো ট্ৰানজিশনৰ কাৰণে এডাল এনেকুৱা লাইন পাম নাই আৰু সেই লাইনখিনিক এটা সিৰিজৰ লাইন আছে সেই লাইনখিনিক আমি কি বুলি কওঁ লাইমেন সিৰিজ বুলি কওঁ লাইমেন যে ইয়াত এনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ লাইন আছে নাই সেই লাইনৰ প্ৰথম পাৰ্টটোক আমি কি বুলি কওঁ লাইমেন সিৰিজ বুলি কওঁ লাইমেন কেতিয়া হ'ব লাইমেন সিৰিজৰ লাইন কিটা কেতিয়া পাম লাইমেন সিৰিজ মানে কিনো যে এই লাইন বিলাক যে পাইছো তাৰে এটা গ্ৰুপ সো লাইমেন সিৰিজৰ লাইনখিনি আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছখিনি ওপৰৰ নাজি লেভেলৰ পৰা n equal to 1 লৈ ঘূৰি আহিব যেতিয়া ওপৰ লেভেল বিলাকৰ পৰা n equal 2 লৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া আমি বেলেগ এটা সিৰিজ অফ লাইন পাম সেইটোক আমি কি বুলি কম বালমাৰ সিৰিজ ঠিক আছে যেতিয়া ওপৰ এনাৰ্জি লেভেল বিলাকৰ পৰা n equal to 3 মানে থাৰ্ড অৰ্বিটলৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া আমি এটা বেলেগ সিৰিজ অফ লাইন পাম সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ পাছেন ঠিক আছে যেতিয়া ওপৰ এনাৰ্জি লেভেল বিলাকৰ পৰা n equal to 4 তাৰ মানে ফৰ্থ অৰ্বিটলৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া আমি এটা সিৰিজ অফ লাইন পাম যোনটোক আমি কম ব্ৰেকেট আৰু যেতিয়া n equal to হায়াৰ এনাৰ্জি লেভেল তাৰমানে ওপৰ এনাৰ্জি লেভেল বিলাকৰ পৰা যেতিয়া n equal to 5 লৈ ঘূৰি আহিব মানে ফিফথ অৰ্বিটলৈ তেতিয়াহলেও আমি এটা লাইন পাম সেইটো লাইনটোৰ নাম কি পিফা ওকে ইয়াত তোমালোকে বেছি ভালকে চাব পাৰা যে এইবিলাক হৈছে অৰ্বিট একেটাই বস্তু ইয়াত মই পোনকে দেখাইছো ষ্ট্ৰেট লাইনত ইয়াত অৰ্বিট টাইপত দেখুৱাইছে সো যেতিয়া বিভিন্ন হায়াৰ এনাৰ্জি লেভেলৰ পৰা যেতিয়া n equal to 1 লৈ আহিছে তেতিয়া আমি কি পাইছো লাইমেন সিৰিজ ওকে যেতিয়া n equal to 2 লৈ আহিছে তেতিয়া আমি কি পাইছো বালমাৰ যেতিয়া n equal to 3 লৈ আহিছে ঘূৰি তেতিয়া আমি পাছেন পাইছো n equal to 4 লৈ আহিছে ব্ৰেকেট n equal to 5 লৈ আহিছে ফান বুজি পালানে এনেকে ধৰণে আমাৰ আমি তাত কিছুমান গ্ৰুপ অফ লাইন পাম এনেকে কিছুমান গ্ৰুপ অফ লাইন পাম আমি কেইটা গ্ৰুপ অফ লাইন পাম ইয়াত এইখন স্পেকট্ৰামখন ইয়াত ৰেন্ডমলি ডিস্ট্ৰিবিউট হৈ আছে কিন্তু একচুয়ালি আমি কি পাম পাঁচটা গ্ৰুপ অফ লাইন পাম প্ৰথম আমি ইয়াত কেইডালমান লাইন পাম তাৰমানে এনেকে এটা লাইনৰ গ্ৰুপ এটা লাইনৰ গ্ৰুপ এটা লাইনৰ গ্ৰুপ এটা লাইনৰ গ্ৰুপ এনেকে পাঁচটা লাইনৰ গ্ৰুপ পাম এটা প্ৰথমটো কোৱা হয় লাইমেন বালমাৰ পাছেন ব্ৰেকেট এণ্ড ফান ওকে এতিয়া যে স্পেক্ট্ৰেল লাইন ফৰ হাইড্ৰোজেন চোৱা সো এইখন হৈছে চাৰ্টখন আমি চাওঁ যে যেতিয়া n1 equal to 1 আৰু n2 equal to কি 2 3 n1 মানে কি লোৱাৰ এনাৰ্জি লেভেলটো লোৱাৰ এনাৰ্জি লেভেল যেতিয়া 1 হয় আৰু হায়াৰ এনাৰ্জি লেভেল কি 2 3 তাৰমানে যেতিয়া 2 3 4 5 6 7 এইবিলাকৰ পৰা যেতিয়া n1 লৈ ঘূৰি আহে তেতিয়াহলে আমি কি পাওঁ লাইমেন আৰু সেই লাইমেন সিৰিজটো কোনটো ৰিজনত পৰে ইউভি ৰিজনত পৰে ঠিক আছে ইউভি ৰিজনত পৰে বালমাৰ লাইন আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া লাইটখিনি n equal to 2 লৈ ঘূৰি আহিব যেতিয়া হায়াৰ এনাৰ্জি কি 3 4 5 6 7 যিকোনো হ'ব পাৰে লোৱাৰ এনাৰ্জি কি 2 যেতিয়া 2 লৈ ঘূৰি আহে তেতিয়াহলে আমি কি পাম বালমাৰ সিৰিজটো পাম এণ্ড বালমাৰ সিৰিজ লাইন appears in visible region similarly passen bracket fan they are found accordingly when the higher energy electrons come back to 3 4 and 5 respectively and they are found in IR region so আমি পাঁচটা গ্ৰুপ অফ লাইন পাম হাইড্ৰোজেন স্পেকট্ৰামটোত লাইমেন বালমাৰ পাছেন ব্ৰেকেট ফান লাইমেন সিৰিজটো ক'ত পাম ইউভি ৰিজনত পাম বালমাৰ সিৰিজটো ক'ত পাওঁ ভিজিবল ৰিজনত পাওঁ পাছেন সিৰিজটো আমি ক'ত পাওঁ আইআৰত পাওঁ ব্ৰেকেট সিৰিজটো ক'ত পাম আইআৰ আৰু ফান সিৰিজটো আমি ক'ত পাম আইআৰত পাম তাৰমানে এই লাইট বিলাকত সি এবজৰ্ব কৰিছিলে সো ৰিলিজ কৰটো কি হ'ব এই লাইট বিলাকতে সি এবজৰ্ব কৰিব সো অকল যিকেইডাল বালমাৰ লাইন সেইকেইডালহে আমি দেখি পাম সো সেইটো কাৰণে আমি যেতিয়া আগৰ যেতিয়া আমি স্পেকট্ৰামটো চাইছিলো তেতিয়া আমি অকল কেইডালমান লাইন দেখিছিলো কাৰণ ভিজিবল আমাৰ চকুৰে ভিজিবলত অকল এই লাইন গিডালে আমি দেখিছো কোন গিডাল লাইন দেখিছো গিডাল বালমাৰ লাইন গিডাল দেখিছো বালমাৰ মানে কোন গিডাল হায়াৰ এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা যেতিয়া n equal 2 লৈ ঘূৰি আহিছে তেতিয়া যিগিডাল লাইন আহিছে সেই লাইন গিটাহে আমি অকল দেখি পাইছো চকুৰে ঠিক আছে সো এটো হৈ গল লাইন স্পেকট্ৰাম অফ হাইড্ৰোজেন ঠিক আছে আৰু এটা কথা হল কি যে বালমাৰে এটা ইকুৱেশ্যন দিছিলে বালমাৰ এজন সাইন্টিষ্টৰ নাম তেওঁ এটা ইকুৱেশ্যন দিছিলে কিহৰ কাৰণে যে এই যে ট্ৰানজিশন হৈছে সেই ট্ৰানজিশন কৰোতে সি যেটো লাইট ইমিট কৰিছে সেই লাইটটোৰ ওয়েভ নাম্বাৰটো কেনেকৈ উলিয়াম আমি সেই ওয়েভ নাম্বাৰটোৰ কাৰণে বালমাৰে এটা ইকুৱেশ্যন দিছিলে সেই ইকুৱেশ্যনটো হৈছে নিউ বাৰ ইকুৱেল টু RH ইনটু 1 বাই n1 স্কয়াৰ মাইনাস 1 বাই n2 স্কয়াৰ সেন্টিমিটাৰ ইনভাৰ্স ওকে এটা এইটো এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি কি বুলি কওঁ বালমাৰ ইকুৱেশ্যন বুলি কওঁ হি একচুয়ালি বালমাৰে একচুয়ালি এই ইকুৱেশ্যনটো দিছিলে অকল বালমাৰ সিৰিজটোৰ কাৰণে কিন্তু পাছত আন এজন সাইন্টিষ্ট হিজ নেম was Rydberg he proved that this equation is not only applicable for Balmer line but it is applicable for all different kind of lines okay so nu bar equal to 109 yet RH মানে Rydberg constant তাৰ
কনষ্টেণ্টৰ ভ্যালুটো হৈছে 109677 ইনটু 1/n1 স্কয়াৰ মাইনাস 1/n2 স্কয়াৰ সেন্টিমিটাৰ ইনভাৰ্স বাট এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে এই ইকুৱেশ্যন যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তেতিয়ালে n1 ৰ ভ্যালুটো সদায় n2 তকৈ সৰুটো ল'ম মানে ধৰা 2 আৰু 3 মাজত ট্ৰানজিশন হৈছে তো n1 ৰ ভ্যালু কি হ'ব 2 n2 ৰ ভ্যালু কি হ'ব 3 সাপোজ স্লাইড এটা যদি পা 5 ৰ পৰা 2 লৈ উভতি আহিছে 5 ৰ পৰা 2 লৈ উভতি আহিছে সেই দুটা এনাৰ্জি ষ্টেটৰ ভিতৰত সৰু এনাৰ্জি ষ্টেট কোনটো 2 ডাঙৰ এনাৰ্জি ষ্টেট কি 5 সো n1 মানে 2 n2 মানে 5 তাৰ মানে এই ইকুৱেশ্যনটো যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ইলেক্ট্ৰনটো কোৰ পৰা ঘূৰি আহিছে কোলে গৈছে সেইটো আমাৰ ফেক্টৰ নহয় বাট যেটো এনাৰ্জি ষ্টেট সৰু সেইটো আমি n1 হিচাপে লম আৰু যেটো এনাৰ্জি ষ্টেট ডাঙৰ সেইটো আমি কি হিচাপে লম n2 হিচাপে লম সো এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰি আমি কি কৰিব পাৰো যে এই যে ইলেক্ট্ৰন বিলাক তললৈ ঘূৰি আহিব ঘূৰি আহোতে তাহাঁতি যেটো এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব যেটো ৰেডিয়েশন তাহাঁতি ইমিট কৰিব সেই ৰেডিয়েশনটোৰ যেটো ওয়েভ নাম্বাৰ সেই ওয়েভ নাম্বাৰটো আমি ক্যালকুলেট কৰিম আৰু ওয়েভ নাম্বাৰ ক্যালকুলেট কৰা মানে কি আমি ওয়েভলেংথ ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিম ওয়েভলেংথ মানে আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ ফ্ৰিকোয়েন্সি উলিয়াব পাৰোঁ বা নহলে এনাৰ্জি উলিয়াব পাৰোঁ সো লাইমেন সিৰিজৰ কাৰণে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে ইয়াৰ কাৰণে n1 ৰ ভ্যালুটো ফিক্স সৰু ভ্যালুটো কি 1 কাৰণ সব লাইন বিলাক কোলে ঘূৰি আহে ইলেক্ট্ৰন বিলাক n = 1 লৈ ঘূৰি আহে সো লাইমেন সিৰিজৰ কাৰণে n1 ৰ ভ্যালু সদায় 1 n2 ৰ ভ্যালু কি হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে 4 হ'ব পাৰে 5 হ'ব পাৰে মানে হাই এনাৰ্জি ষ্টেটটো 2 3 4 5 যিকোনো হ'ব পাৰে কিন্তু লাইমেন সিৰিজৰ কাৰণে n1 ৰ ভ্যালুটো হৈছে 1 তাৰ মানে ইলেক্ট্ৰন বিলাক কোলে ঘূৰি আহে সদায় 1 ষ্টেটলৈ ঘূৰি আহে ফৰ বালমাৰ লাইনছ the higher energy states may be 3 4 5 6 7 anyone but the lower energy state is always 2 that means always the electron returns to the n equal 2 state and when the electrons returns to the n equal 2 state then you will get Balmer sheaves similarly for Passon the electrons returns to the 3 state for bracket electron returns to 4 state and for Fan electron returns to 5th state বুজি পালা না কথাটো সো এইগিটা লাইনৰ কাৰণে n1 ৰ ভ্যালু হৈছে a2 আৰু n2 ৰ ভ্যালু যিকোনো হ'ব পাৰে সো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন বিলাক ফাৰ্স্ট এনাৰ্জি ষ্টেটলৈ ঘূৰি আহিব মানে ফাৰ্স্ট অৰবিটলৈ ঘূৰি আহিব আমি লাইন পাম লাইমেন সো লাইমেন লাইনৰ কাৰণে যদি আমাক ওয়েভ নাম্বাৰ কোঠে আমি কি কৰিম যে 109677 1/n1 স্কয়াৰ - 1/n2 স্কয়াৰ এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ইয়াত n1 ৰ ভ্যালু কি হ'ব 1 হ'ব n2 ৰ ভ্যালু কি হ'ব পাৰে যিকোনো হ'ব পাৰে 2 3 4 যিকোনো হ'ব পাৰে কাৰণ ওপৰৰ যিকোনো এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা আহিব পাৰে বালমাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বালমাৰ সিৰিজত যদি লাইনডাল আহিছে তাৰ যদি ওয়েভ নাম্বাৰ খুদিছে তো তেতিয়াহলে আমি কি পাম n1 ৰ ভ্যালুটো সদায় 2 পাছনত যদি খুদিছে n1 ৰ ভ্যালু 3 ফাণ্ডত যদি খুদিছে n1 ৰ ভ্যালু 5 ঠিক আছে এটো হৈছে হাইড্ৰোজেন স্পেক্ট্ৰাম অফ hydrogen spectrum that is line spectrum of hydrogen explained by Niels Bohr okay যেটো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সে ফেল হৈছিল এটো এক্সপ্লেইন কৰাত কিন্তু নিলস বোৰৰ যেটো থিওৰি তাৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাইন স্পেক্ট্ৰামটো এক্সপ্লেইন কৰিব পৰা হৈছিল ঠিক আছে সো আজিলে মই ক্লাছটো ইমানতে ৰাখিছো নেক্সট মই আৰু ইয়াৰ ৰিপৰ্ট ডিটেইলছ ক্যালকুলেশন আৰু নিউমেৰিকেলছ প্ৰবলেমছ আমি ডিসকাস কৰিম আজি ইয়াত কৰিবলৈ ইমান টাইম নহব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ